ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। आओ सत्कारयोग वीरों भैनों बुजुर्गों, पढ़े लिखे नौजवानों, साइंसदानों, इंजीनियर, डॉक्टरों, आओ अज उस महान हस्ती के बारे में विचार करिए, नतमस्तक होइए ते जानिए ਜਿਹੜੀ 994 ਚੌਂਕੜੀ ਜੁਗਬਾਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕ ਵਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਲੰਕ ਕਲਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਯੁਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਅਦਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੋਖੀ ਔਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਰਮਾ ਇੰਦਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। और संत मनी सिंह 20 साल बाद तड़फिया, रोया, पिटिया कि महाराज जी 20 साल हो गए ने। तो रात को महाराज जी ने दर्शन दिते, संता अज तुम 55 दिन बाद असी घविंड में आवांगे और उत्थे आके साडे दर्शन कर लें, साडी पहचान साडे खब्बे चरण दे विच पद्म होएगा। उस संत ने उत्थे जाके दर्शन किए और गदगद होया, नचिया टप्पिया, ढोल बजाया, उन्होंने दस्या कि भाई ये अनोखा ने कल कल की अवतार आ गया है, ये पैदा नहीं होया, ये प्रगट होया है। क्यों? ये माँ के पेट च 9 महीने 18 दिन कैद नहीं कट्टी, वो एक मास का लोथड़ा सी। बाहर आते पहले सैकंड आई जोत, दूसरे सैकंड शब्द डगमगाई आ, तीजे सैकंड ब्रह्मंड खंड। ये उदा हर एक चीज़ बाकी गुरुआं अवतारां पैगंबरां कोल अलग सी। संत बाबा मनी सिंह ने उन्होंने चक के अमृतसर हरमंदर साहब भी लै गया, जिहड़ा वायदा पूरा होया सी, पर उत्थे दे पुजारी पहचान नहीं सके। उन्होंने फिर आनंदपुर भी लै गया, उत्थे भी जाके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने ढंडोरा फेरिया, कोई उन्हों की पहचान नहीं कर सकिया। फिर वो बाबे मनी सिंह नूं कहंदे संता लिख, पर संत अनपढ़ सी, पर उन्हें ऐसी उन्होंने शक्ति बख्शी की कि उन्होंने आकाशबाणी राही 8 मन 7.5 शनाक लिखत लिख दी, जिहड़ी कि राजियां दे बरखिलाफ और अंग्रेज़ों के बरखिलाफ सी। किस तरह उन्होंने चले जाना है, ये सारी किसी ने पता चल गया, चुगली कर दी, संत नूं जेल च पा दिता, उन्हें जेल भी कट्टी और वो शेरां दे शेर बब्बर शेर महाराज शेर सिंह ने अपने 52 साल धरती पर गुजारे और कोई तकरीबन उन्होंने साखी 100 साखियां ने जड़ियाँ उन्होंने पढ़ गए, सारियां अजब ते निरालियां ने जड़ा उन्हें काम किए। उस तो बाद वो वायदा होया सी गोबिंद नाल कि गोबिंद मात लोग विच
जिस वक़्त परमात्मा ने धरती की पुकार सुन के गुरुआं अवतारां पैगंबर साहिबानां नूं ये हुक्म दिता कि बोली दिओ मातलोक च कौन जाएगा ठीक करन धरती की हालत कलयुग ने बड़ी खराब कर दी है। गुरुआं अवतारां पैगंबरां ने कहता साडी बोली जीरो। उस वक़्त कालपुरख परमात्मा ने क्या गोबिंद तू जाना है। गोबिंद ने भी कुछ अपने प्यार मुहब्बत नाल सपा सलार बहादुर ने कुछ शर्तां रख दित्तियां कि कालपुरख जे मैं जाना है तेरे हुक्म नाल तो मैं सारी सृष्टि का बन के जाना है। मैनू पूरा नाम दस दे मैं तेरे नाल चलांगा ते पिछले सारे भेख पखंड रीत रिवाज के पट फेर के नवें युग का नवा हाल नवा विधान नवा निशान सब कुछ नवा बना देंगे। ये वीरो वो फिर इस करके शेरां दे शेर बब्बर शेर महाराज शेर सिंह जी ने दो रूपों च संसार दे विच खेड की। पहले तो 10 गुरु साहबान सतगुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह 10 जामां विच खेल की। वही जोत शब्द की तार ही हुण भी महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ने दो स्वरूपों में दो रूपों में खेड की। उस तो बाद वो जोत सच्चे पातशाह महाराज पूर्ण सिंह विच प्रवेश हो गई और उन्होंने मातलोक दा विच डंक बजाया। 9 खंड 7 दीपां विच गए। भारत के 3 राष्ट्रपतियों नूं राष्ट्रपति राजिंदर प्रसाद बीबी गिरी और जाकिर हुसैन सारिਆਂ ਨੂੰ जगाया। उन्होंने शब्द भेजा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस और सारिਆਂ ਨੂੰ दिल्ली रामलीला ग्राउंड में 4 बार डंक बजाया। वो पंजमुखी ताज पा के जाते सन नाल उन्होंने 7 रंग के निशान साहब होंदे सन और संगतां गदगद होंदियां सन। ये सारिया खेडां उन्होंने खेडियां। किते कहते ने कि रामचंद्र जी की रामलीला होंदी है उहदे 2 4 6 10 आइटमां होंदियां ने पर ने कलंक अवतार ने जेठोवाल विच एक ऐसा मजलस भगतां दी बनाई अजलास बनाया जिहदे विच 999 आइटमां सन। वीरो किते वो देखो तो पता चलता है कि वाकई ही कालपुरख परमात्मा मातलुक च आया किहड़े किहड़े रूपों में भगतां नूं मान तान दिते। उसने सारे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चा के झगड़े खत्म करने वास्ते हर भगत द्वार बना दिता जिस विच अपने जोरावर ते फतेह सिंह दियां अस्थियां रखियां और उन्होंने बदली करके इंद्र ते शिव जी की जगह भेज दिता। गुरु तेग बहादुर बर्मा की पदवी पर चले गए। सचखंड का गेट कीपर भी सरदार सवर्ण सिंह चले गए और उन्होंने 24 ग्रंथ लिखा दिते जिहड़े तकरीबन 22-23 हज़ार पेज है। ये वीरो सब कुछ अनोखा खेड कर दिता और महाराज ने यही कहा कि भाई इस संसार में जान तो भी पहला 55 दिन महाराज जी ने दस दिता कि असीं मातलोक तो जाना है। वैसे तो उन्होंने सैंसई संमत 5 सैंसई संमत 1965 से लिखाया जड़ा कि पिछले 20वीं ईस्वी संमत विक्रमी संमत नानक संमत तो बाद लिखा था। एक 14 भादरों एक लिखित ग्रंथ नंबर 1 विच महाराज जी ने 16 पैर खड़े हो गए जिन्ने भी ग्रंथ वेद शास्त्र कुरान जील बाइबल सारे पढ़े और उनका भोग पा दिता। अपने नाम की जय कराई बाकी सब की करी सफाई क्योंकि उसने अपना नाम जड़ा सी वो आगे बख्शिश किया। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। बाकी इस करके ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़े पर विचारे नहीं उन्होंने अमल नहीं होया। इस करके उन्हें कह दिता कि हुण नवें युग का विधान नवें युग का निशान नवा नाम बख्शिश कर दिता। उन्होंने वीरो वो ने कलंक कल कल की अवतार आए उन्होंने आगे इस संसार में ऐसा डंक बजाया जिहड़ा अज तक किसी नहीं बचाया वो कोई नहीं बता बना सकिया। उन्होंने लिखत अगर असीं 2-4 लफज भी किते उन्होंने ग्रंथों के पढ़ो उन्होंने ये बख्शिश किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ, 5 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਔਰ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਆ, ਸਭ ਵਾਰਿਆ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਜੈਸਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਹਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਔਰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲੁਕਣ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗ, ਜਿਸ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਬੈਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਕਢਾਈ ਆ। ਜੇ ਮਾਲੀ ਹੀ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੰਝਾ ਰਹਿ ਜਾਊ ਬਾਗ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਟਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਗੂ ਚਿਰਾਗ, ਕਰੇ ਕੌਣ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਕੱਢੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੋਲ ਦਊਂਗਾ ਪਾਸ, ਪਰਦਾ ਦਿਆਂ ਉਠਾਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ। ਅਰੀਅਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਏ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਇੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਠਾਇਆ। 20ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਔਰ 68 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡੰਕ ਵਜਾਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਹਾ, ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੁਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਾਮਾ ਭਵਿਸ਼ਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਸ਼, ਇੱਕ ਸੋਟੀ, 5 ਬਿੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸੋਹੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਸ ਸੋਹੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਣਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ, ਜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀਰੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੇ ਕਲੰਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਤੀਰਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਅਟਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਮਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਨ ਥਨ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਆਰ ਭਲਾਈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਰਬਾਰ ਅੱਲੜ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਰੋ 1387 ਰਿਸ਼ੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
कलयुग ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 100 ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ, ਪੰਜਾਬ, ਇਟਾਰਸੀ, ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ, ਯੂਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹਰ ਕਰਤਾਰ। तो ਵੀਰੋ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰयास करो। ਨੇ ਕਲੰਕਲ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾਣੋ ਔਰ ਉਸਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਅਗਲੇ 4 ਯੁੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰਬਾਣੀ 4 ਯੁੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਗ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜਾਗੋ, ਵੇਲਾ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।